ॐ तत्सत् श्रीनारायणातु पुरुषोत्तम गुरुतु सिद्धबुद्धितु स्कन्दाभिनायक शविता पवकातु शविता पवकातु ब्रह्मा मज्दातु यवशक्तितु यशोपीता प्रभुतु रुद्रविष्णुतु रामकृष्णतु रहिमतु रहिमतु वसुदेवगो विश्वरूपतु चिदानन्दा हरितु अदित्यातु एकला निर्भया आत्मलिङ्ग शिवातु ॐ दामोदराय विद्वाय रुक्मिणी वल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ॐ नमो नमः। ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णाय प्रचोदयात्। ॐ नमो मम। ॐ गोपालाय विद्महे गोपीना विजय वल्लाय धीमहि तन्नो गोपाल प्रचोदयात्। ॐ श्री गुरु चरण स्वराज राज निज मनोमुखर सुधारी बरन्नो राहुवर विमल जसु जोधायक फलचारी बुद्धिहीन धनुजनिके सुमिर पवन कुमार बल बुद्धि विद्याय देहो मोहे हरऊ कलेश विकराय। नादान थे हम जो इश्क को ही अपना मज़हब मानते रहे। आँख तो तभी खोली जब उन्होंने काफिर कहकर हमें छोड़ दिए। कोई मज़हब पूछे तो काम बता देता हूँ मैं, कोई अपना जैसा मिले तो नाम बता देता हूँ मैं, और अगर कोई पूछे हिंदू या मुसलमान तो इंसान बता देता हूँ मैं। बस्ती में अपने हिंदू मुसलमान जो बस गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा तू। मैंने कुरान गीता को कभी लड़ते नहीं देखा, और जो उनके लिए लड़ते हैं उन्हें कभी पढ़ते नहीं देखा। ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है हम धर्म वतन के, बस जियो वतन के नाम पर। हिंदू मुस्लिम बन चुके हो अगर तो चलो अब इंसान बनते हैं। कब तक और कब तक यूं ही लड़ते रहोगे आप लोग एक दूसरे से? तो चलो अब हम सब एक दूसरे के मेहमान बनते हैं। आंसू और खून तो हम सभी ने मिलकर बहाया है ना अपने वतन के लिए। तो चलो अब हम सब एक दूसरे की खुशियों का इंतज़ाम करते हैं। गिले शिकवे तो रख लिए हम सभी ने एक दूसरे के लिए बहुत, है ना भाई लोग? तो चलो ना अब दुश्मन को भी पसंद आ जाए ऐसे खूबसूरत हिंदुस्तान एक बार के लिए हम तो देखना चाहते हैं। तो चलो ना खूबसूरत हिंदुस्तान बनाते हैं। पानी आँख में भर कर लाया जा सकता है, अभी भी जलता शेर बचाया जा सकता है। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तो इंसान बनेगा।
बस्ती में अपने हिंदू मुसलमान जो बस गए, इंसान की शक्लें देखने को हम तरस गए। शरद है दिलों में, इन्हें मिटा कर तो देखो। मज़हब के नाम पे शिकायत हटा कर तो देखो। और बना लेना मंदिर मस्जिद फिर कभी। पहले नफ़रत से जो जले है जो घर, इन्हें सजा कर तो देखो। ए জগতে তুমি মানুষকে যা কিছু দাও, জ্ঞান দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান আর নেই। পথিককে পথ দেখানো, জ্ঞানান্ধকে জ্ঞান দান করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ধার্মিকতা আর ধর্মান্ধতা এক জিনিস নয়। ধার্মিকতা মানুষকে আলোর পথে নিয়ে যায়, আর ধর্মান্ধতা মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। এদেশের মানুষকে আমি ধার্মিক বলবো না, কারণ এদেশের বেশিরভাগ মানুষই ধর্মান্ধ। এখনও মানবতাই মানুষের একমাত্র ধর্ম হওয়া উচিত। সব ধর্মই ভালো, কারণ সব ধর্মই মানুষের কল্যাণের কথা বলে। মসজিদ ভাঙে ধার্মিকেরা, মন্দিরও ভাঙে ধার্মিকেরা, তারপরও তারা দাবি করে তারা ধার্মিক। আর যারা ভাঙাভাঙিতে নেই তারা অধার্মিক বা নাস্তিক। ধর্মের ব্যাপারে যারা অন্ধ তারা কখনো স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে না। ধর্ম নিয়ে যারা গণ্ডগোল করে ধর্মের মর্ম তারা জানে না। ধর্ম হলো প্রেম, কোনো ক্ষেত্রেই এটা যুক্তি নয়। যে ধর্মের নামে বিদ্বেষ সঞ্চিত করে ঈশ্বরের অর্ঘ্য হতে হয় সে বঞ্চিত। ধর্ম অর্থ ঈশ্বরের প্রতি ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা ব্যতীত কিছুই বোঝায় না। শুনি মরিলে পাব বেহস্ত কানা, তা শুনে তো মন মানে না। বাকিরা লোভে নগদ পাওনাকেও ছেড়ে দেয় এ ভুবনে। শয়তানের প্রার্থনায় বৃষ্টি নামে না, ঝড় আসে, তাতে অসংখ্য সৎ মানুষের মৃত্যু ঘটে। এমন কারো সঙ্গী হন যে আপনাকে ভগবানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সব ধর্মই ভালো, কারণ সব ধর্মই মানুষের কল্যাণের কথা বলে। সেই ধর্মই যথার্থ যাতে সব মানুষের কল্যাণ নিহিত। চিত্তকে মিথ্যার বিরুদ্ধে স্বাধীন করে রাখাই হলো ধর্ম। ধর্ম মানুষের প্রয়োজনেই সৃষ্ট, তাই ধর্ম মানুষের মঙ্গলের কথাই বলে। এটি ধর্ম আরেকটি ধর্মের মতোই সত্য। যারা ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয় তারা ধার্মিকও নয়, বিজ্ঞানীও নয়। শুরুতেই স্বর্গ থেকে যাকে বিতাড়িত করা হয়েছিল তারাই হলো বংশধর। ভয়ের তারা খেলেই ধর্মের মূঢ়তার পেছনেই মানুষ লুকাতে চেষ্টা করে। ভক্ত শব্দের অর্থই হলো খাদ্য। প্রতিটি ভক্ত তার গুরুর খাদ্য। তাই ভক্তরা দিনদিন জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হয়ে আবর্জনায় পরিণত হয়। ধর্ম হচ্ছে জীবন, দর্শন হচ্ছে চিন্তন। ধর্ম নেত্রপাত্র করে ঊর্ধ্বে, সৌহার্দ্য নেত্রপাত্র করে অন্তরে। চিন্তন ও জীবন উভয়েরই আমাদের প্রয়োজন, এবং আমাদের প্রয়োজন উভয়ের মধ্যে সুসমতা বজায় রাখা। ধর্ম যেখানে রাজনীতির হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়, শান্তি সেখান থেকে দৌড়ে পালায়। মূর্তি ভাঙতে লাগে মেরুদণ্ড, মূর্তি পূজা করতে লাগে মেরুদণ্ডহীনতা। আমি দেখতে পাই যে সর্বত্র বিচক্ষণ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের ধর্ম ছিল একটাই, সত্যনিষ্ঠা জীবনযাপন এবং মোকাবিলা করার ধর্ম। কারো প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রাখার উপায় হচ্ছে তার সাথে কখনো সাক্ষাৎ না করা। ধর্মের মূল কথাই হয় মানুষ হিসাবে মানুষের সেবা করা।
যে মানুষটিকে তুমি দেখেছো তাকেই যদি ভালো না বাসতে পারো, তবে তুমি কিভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসবে যাকে তুমি কোনোদিন দেখোইনি? আসবার কালে কি জাত ছিলে, এসে তুমি কি জাত নিলে? ধর্মের শতধাপ বিভক্ত নাস্তিকতার অন্যতম কারণ। ধর্ম একটাই, যদিও রয়েছে এর বহুরূপ। এ কেমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে, যেদিন হিন্দু মুসলমান গোত্র নাহি রবে? প্রভুর প্রার্থনার মধ্যে রয়েছে ধর্ম ও সুনীতির মোট সমষ্টি। মিথ্যা শুনিনি ভাই, এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির বা কাবা মসজিদ নাই। মূর্খতার চেয়ে বড় পাপ যে আর নাই। নাস্তিকতা হওয়া সহজ নয়, এ এক অনন্য শান্তিধর অভিব্যক্তি। কেননা বিশেষ জ্ঞান বুদ্ধি প্রজ্ঞা মনোবল না থাকিলে নাস্তিক হওয়া যে যায় না বৎস। আর শৈশব লালিত বিশ্বাস সংস্কার আচার আচরণ রীতিনীতি পরিহার করা সাধারণের পক্ষে যে সম্ভব নয়, কেবল অসামান্য নৈতিক শক্তিধর যুক্তিবাদী মানুষের পক্ষেই তা সহজ। যে ধর্মের নামে বিদ্বেষ সঞ্চিত করে ঈশ্বরের অর্ঘ্য হতে সে বঞ্চিত হয়, সে অগাধ মূর্খ, তাই সে বিদ্বেষ করে। ধর্ম যারা সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করে প্রচার করতে চেষ্টা করে, তাহারা ক্রমশই ধর্মকে জীবন হতে দূরে ঠেলে দেয়। বন্ধুরা, এটুকুই বার্তা দেওয়ার ছিল এই সমাজের প্রতি। এই ছোট্ট মুখে বড় কথা বলে ফেললে অবশ্যই মাফ করবেন। আর ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। আর এই সুন্দর দেখে ফুলের তোড়াটা তোমাদের উদ্দেশ্যে।